করি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দরুদ এবং সালাম নবী কুলের শিরোমণি, নবী মক্কি, নবী মাদানী, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত কোটি শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি। উপস্থিত मुस्लिम भाई बोनेरा, भैया रउआ लोग सबके वो हमके जानते बानी के हम रौरे जवार के हैं, हम रामघाट के रहे वाला बानी जा। रउआ लोग प्यार से हमके एगो नाम देले बानी भोजपुरी के। अब जब हमारे नाम के साथ भोजपुरी लगिए गईल बा तो हम रउगा लगे भोजपुरी में ना बतियाइम तो फिर लोग कही के कैसन भोजपुरी बा के भोजपुरी में तनिको बात न कैलस कर खाली नाम के साथ लगा देलस भोजपुरी। लेकिन भैया का बताई हमार ये 2-4 साल के अंदर, ये 2-4 साल के भीतर ऐसा प्रोग्राम हमके नइखे मिलल। इतना खाली महफिल हमार नइखे। पता ना आज कौन गलती भइल बा हमरा से, बुझते पारी ना भाई कि जे भूल करेছি। আমার লাইফে আমি এরকম ফাঁকা ফিল্ডে কোনোদিন ওয়াজ করতে পাইনি, আজ প্রথমবার দেখছি। আরে ভোজপুরি ভোজপুরি তো মানুষ শোনার লেগে আগে তো প্যান্ডেল জম বোঝ হয়ে জায়গা পাই না। আর আজ প্রথমবার দেখছি যে যেখানে খালি ভোজপুরি আছে কিন্তু সামিল নেই। আল্লাহু আকবার। जौन लोग बाहरे बाड़न रउआ लोग से हमार विनती बा के रउआ लोग तनी भीतरे आ जाइए भैया। जबले रउआ लोग ना आईबा तो हम केकरा के सुनाइब हो। अरे रउआ सुनबा हम सुनाइब तबले मजा आई। ये भैया खाली मैदान में गोल मारे में कोनो मजा बा का? जब कीपर रही और कीपर के हाथे गोल ना खाइब तब मजा आई। যখন কিপার আছে আর তার উপরে গোল মারলে তখন বলে হ্যাঁ কাম করেছি, আর খাটলেই মাঠে আমি লাত দিয়ে বলকে গড়িয়া পাস করে দেন, তো এটা কোনো খেলা হলো? तो ये भैया जबले रउआ ना आईबा तो हम केकरा से खेला बोली। रउआ लोग जल्दी से भीतरे आ जाइए। हम रउआ बहुत दिन के बाद हम रउरे जवार के हैं भैया। लेकिन का बताई ई गांव में हमार पहला हाजिरी बा। हमें अपनार एलाकार मानुष আল্লাহর রহমতে খুব কম সময়তে একবারে মেদিনীপুর থেকে নিয়ে 24 পরগনা, দক্ষিণ উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, হুগলি হাওড়া থেকে নিয়ে কলকাতা, আপনার বর্ধমান থেকে নিয়ে আপনার কি বলছে নদিয়া, তারপরে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, আসাম, কুচবিহার, नेपाल থেকে লিয়ে বিহার, সাহেবগঞ্জ, পাকুড়, যত জায়গা আছে আলহামদুলিল্লাহ সব জায়গায় আল্লাহ ঘুরালছে। কিন্তু অনেক জায়গায় গেলাম, কিন্তু আপনি এই জায়গাটা আমার এলাকা, কিন্তু আল্লাহর রহমতে জানি না এই গ্রামে আর আগে নাকি কোনোদিন জলসাই হয়নি, প্রথমবার জলসা হয়েছে। আর যা হোক আমি আজকে আপনার এখানে প্রথমবার এসেছি। এলাকার কোন গ্রামে 4 বার 5 বার 2 বার 10 বার যাইনি, সব জায়গায় গেছি। কিন্তু এইটাই একটা এমন গ্রাম যেখানে সবথেকে প্রথমবার আসছে। আর ऐसा যদি এই অবস্থা পাই, अगर भैया पहला हाजिरी में ऐसा हालत में होई तो पता ना हम केकरा के का सुनाइबे भैया। मुँह से कुछ निकल जाला। एगो जलसा तबे कामयाब होला जब बाजा नीक होला और बोले वाला ठीक होला और सुने वाला का भीड़ होला, तब जाके एगो प्रोग्राम कामयाब होला। लेकिन हमहू ठीक बानी, बाजा भी ठीक बा, रौरे लोग के कमी बा भैया। जल्दी से आवा, रौरे लोग के कमी बा, जल्दी से आवा भैया। बैठा ए बाबू, अरे बैठ के सुना। सुना, बैठा हो, बैठा भैया, বসে যান ভাই, বসে যান। আসেন একটু তাড়াতাড়ি আসেন, তাহলে আমি কিছু কথা শোনাতে পারবো। চলে আসেন। এই 3 বছর আগে ঝাড়খণ্ডে আপনার এই ইন্তজারে আমি বসে আছি।
भैया 3 साल पहले झारखंड में गईनी एगो प्रोग्राम में। झारखंड में तो भैया हमार बहुते प्रोग्राम बा, लेकिन एगो जब फर्स्ट में तो एगो अच्छा था कि ये भैया ये मौलाना साहिब राउर बिहार में का बा। तो हम कहनी के भैया हमार बिहार में का नहीं खे, रवई बताई कि हमार बिहार का ना बा। हमार बिहार में तो कुल जरूरत के सामान कुल मिलेला, सब कुछ बा। कि नहीं मौलाना साहेब, अरे कोनो कुदरती खजाना बा राउर बिहार में। हम कह देनी कि ये भैया सब तो कुदरती के खजाना बा। धान गेहूँ मक्का जवार सब कुछ हमार बिहार में बा। का के मौलाना साहेब राउर बिहार में कुछ नहीं खे, ये हमार झारखंड बा। अरे हमार झारखंड में कोयला के कान बा, पत्थरन के खान बा। अरे यहाँ के पत्थर से देश भर में बनत मकान बा। ये हमार झारखंड बा। अपन झारखंड के तारीफ बटोरा था। तो हमहू कह देनी ये भैया ई तो बात ठीक बा के राउर झारखंड में कोयला के कान बा, पत्थरन के खान बा, और राउर पत्थर से देश भर में बनत मकान बा। लेकिन हमहू कह देनी एक बात सुन ली कि हमनी बिहारियन की एगो आन बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। वो घमंड किस बात के भैया? अब वे लोग बताई, अगर बेटा बाप एक जा रही है, बाप और बेटा यदि एक जगह थाके भाई अखन कुर्सी थाके बसते के पे बाप ना बेटा बाप, चाहे बाप जोती बूढ़ा है देख गरीब हो बापी बसते पे बेटा लय। तो बिहार तो काल जुदा है बापर काछ থেকে, बिहार থেকে झारखंड काल तो 2006 जुदा है। तो वो तो हलो बिहारेर बेटा ना। तो ताइले कहें जे बाप बड़ो हलो कि ना, एक कथाते चित करे दिलाम। जा होक আপনাদের সম্মুখে আমি মহান রব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম থেকে দুই জায়গা থেকে দুটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস পড়েছি। তাকে সামনে রেখে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইস্তেগফার और उसके फवायद, অর্থাৎ ক্ষমা আর ক্ষমার লাভ। गुना থেকে तोबा করলে মানুষের কি লাভ হয়। আসুন এবার আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করি। কেন কথাটা বলছি? মানুষ আমরা যদি একটা লোক নেকিও করে আর গুনার উপরে গুনাহ করে যাচ্ছে, গুনাহ থেকে तोबा করে না, তাহলে ওর এত সব নেকি বাত শেষ হয়ে যাবে আর ও জাহান্নামে চলে যাবে। কেমন করে আপনাকে আমি বোঝাবো? কিন্তু একটা লোক নেকি কমই করেছে কিন্তু গুনাহ থেকে তওবা করে নিয়েছে, ওর জন্য সামান্য নেকি জান্নাত যাওয়ার ওয়াসিলা হয়ে যাবে। কেমন করে? আমরা আদম সন্তান, আমাদের জীবনে গুনাহ আছে না নাই? আল্লাহর রাসূল বললেন কুল্লু বানি আদামা খাতাউন, আদমের যত সন্তান সব হলো গুনাহগার। আদমের যত সন্তান তারা হলো গুনাহগার। ওয়া খায়রুল খাতাইনা তাওয়াবুন, কিন্তু তার ভিতরে সব থেকে ভালো কি আল্লাহর নজরে? যে গুনাহ করার পরে তওবা করেছে, যে নিজের গুনাহকে বুঝতে শিখেছে, আল্লাহর কাছে ছোট হয়েছে, আল্লাহর কাছে মাপ নিতে পেরেছে, সেই হলো সব থেকে উত্তম মানুষ। এবার আপনারা আমরা যত মানুষ আছি সবাই গুনাহগার। আচ্ছা বলেন তো, পুরা ভারতের ভিতরে যদি ইন্ডিয়ার ভিতরে এলান করা যায় তো একটা এরকম লোক কি পাওয়া যাবে যে জীবনে একটাও কোনো গুনাহ করেনি? গোটা দেশে যদি এলান করা যায় যে কোনো এরকম মারলাল আছে কি যে জীবনে একটা গুনাহ করেনি? পাওয়া যাবে ভাই? পাওয়া যাবে না। তাইলে সব মানুষের জীবনে কিছু না কিছু গুনাহ আছে। প্রত্যেক মানুষ আমরা জীবনে কিছু না কিছু গুনাহ করে আছি। এবার আপনি গুনাহ করেছেন, এবার গুনাহ করতে আপনাকে ক্ষমা নিতে হবে। কেন? ক্ষমা না নিয়ে যদি আপনাকে একটা কথা বুঝাচ্ছি, আপনার জীবনের এখন দুটো খাতা আছে, আছে না নাই? একটা নেকির একটা গুনার। আপনার জীবনে এখন আপনি 90টাই পাপের কাজ করেছেন, গুনার কাজ করেছেন, আর 10টা নেকির কাজ করেছেন। এখন যদি আপনি মরে যান তো জাহান্নামে যাবেন না জান্নাতে যাবেন? জাহান্নামে যাবেন। কেনে?
একদিকে যদি 900 গ্রাম থাকে আর একদিকে দাঁড়ি পাল্লাতে তারাজুতে যদি 100 গ্রাম থাকে, তো কোন দিকে ওজন হবে যে বেশি? 900 গ্রাম। তো আপনার দুটা খাতা, একটা নেকির খাতাতে 10টা নেকি আছে আর গুনহার খাতাতে 90টা গুনহা আছে। এখন আপনি মরে গেলেন, তোবা করার আগেই মরণ হয়ে গেল। এবার আল্লাহ আপনার দুটা খাতাকে দাঁড়ি পাল্লায় তুলবে, তুলবে না তুলবে না? তুলবে। তো আপনার ঘে হামার ঘে তো তারাজুর মতন আল্লাহর তারাজু লয়। আল্লাহর তারাজু কিরকম? হামার ঘে তারাজু আছে 3 রকমের তারাজু দুনিয়াতে, শুনেছেন? 3 রকমের তারাজু, দাঁড়ি পাল্লা তারাজু আছে দুনিয়াতে। আপনাকে দেখাবো একটা বড় ধরনের, এখন যে ভুট্টা দিচ্ছি আমরা, একটা 3 খুঁটা দিয়ে লাগাইছে না লাগাই না? 3 খুঁটা দিয়ে একটা দাঁড়ি পাল্লা লাগাইছে, তারাজু লাগাইছে। তবে এই দাঁড়ি পাল্লার ওজন কি ঠিক? জীবনও লয়। কেনে? এই দাঁড়ি পাল্লাতে কোনোদিন 100 গ্রাম 200 গ্রামের ওজন পেয়েছেন? 1 পোয়ার ওজন পেয়েছেন? পাননি। কিলো থেকে, তাইলে অত কি বোরাকে লাইফে কিলোই করা আছে? 52 কিলো, 55 কিলো, 60 কিলো, 61 কিলো, মানে কিলোর নিচে যদি 1 পোয়া 100 গ্রাম বেশি আছে তো ওজনে আসে না। তাইলে এই লাভ সঠিক লয়। আপনার বাড়িতে একটা ছোট তারাজু আছে না? এতে যদি আপনি ওজন করেন 1 কিলো চাল, 50 গ্রামও বেশি হয়তো ধরা যাবে না? যাবে না? যাবে। তাহলে এটা ভালো হলো ওর থেকে। এবার আপনি কহেন আপনার বাড়ির তারাজুতে যদি 4টা চাইলের দানা বেশি থাকে, ধরা যাবে? যাবে না। সোনারের দোকানে ফের একটা ছোট্ট তারাজু আছে, ওই তারাজুতে যদি একটা চাইলেও দেন তো ওজনে ধরা যাবে না? যাবে না? যাবে। তাহলে ওইটা এর থেকে ভালো হলো। এবার আপনি বলবেন মৌলভী সাহেব, আমরা তো এখন তারাজুতে ওজনই দিই না, আমরা তো এখন কম্পিউটারে লাভ দিচ্ছি, তো কম্পিউটারের ওজন সহি নাকি? আমি কছি না, কম্পিউটারের ওজনও সহি লয়। কেনে? কম্পিউটারে আমি ওপরে একটা 500 টাকার নোট থুয়ে দিলাম, ওজন পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে জি ভাই? এখানটা 500 টাকার দাম আছে না নাই? 500 টাকার ভ্যালু আছে না নাই? আছে। কিন্তু এখানটা 500 টাকা কম্পিউটারের উপরে রেখে দিলাম, ওজন আসবে? আসবে না। কিন্তু বন্ধু আমার, আল্লাহর কাছে একটা তারাজু হবে, যার ব্যাপারে সূরা রহমানের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ওয়াদাআল মিজান, যার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তাতগাউ ফিল মিজান ওয়া আকিমুল ওয়াজনা বিল কিসতি ওয়ালা তুকসিরুল মিজান। আমার আল্লাহ সূরা রহমানের ভিতরে একটা মিজানের কথা বলেছেন, তারাজুর কথা বলেছেন। দুনিয়ার মানুষের কাছে ওজনের তারাজু হয়, আমার আল্লাহর কাছে একটা ওজনের তারাজু হবে, যাতে নেকি আর বদি মানুষের ওজন করা হবে, যাতে মানুষের জীবনের পাপ আর পুণ্যকে ওজন করা হবে। কিন্তু বন্ধু আমার, এই তারাজুর ওজন কি, এই তারাজুর লাভ কিরকম হবে শুনেলেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফামাইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মাইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা। বান্দারে, একটা জাররা পরিমাণ যদি তুমি নেকি করেছো, তাও তোমার চোখে সেদিন তুমি দেখবে আর তুমি এর ওজনে পাবে। আর একটা জাররা পরিমাণ যদি গুনাহ করেছো, সেটাও তোমার চোখে তুমি দেখবে আর মিজানে ওজনে আসবে। এবার জাররা কাকে বলে জানেন? জাররা চিনেন জি? আপনারা কহেন না আবে কইরালে জাররা জাররা হিসাব দিতে হইবে বে, কহেন না ঝগড়াতে? কহে না? তো জাররা জাররা হারা বুঝি না, কিন্তু জাররা কাকে কহে যদি না চিনেন, কালকে আপনাকে চিনিয়ে দিচ্ছি। কাল দুপুরের সময়তে ঘরে সন্দেবেন, জালনা বন্ধ করে দিবেন, কেওয়াড় বন্ধ করে দিবেন, আর দিয়ে জালনার ছেন্দা দিয়ে বা টালির ফুক্কা দিয়ে, টিনের ছেন্দা দিয়ে চিকাসের আলোটা যে ঘরে ঢুকবে, ওর ভিতরে দেখিয়েন একবারে ক্ষুদ্রি ক্ষুদ্রি জিনিস কি যেন কুলকুল কুলকুল করে ভাসছে। একে যদি জাল দিয়ে ধরতে চাহেন তাও ধরতে পারবেন না। হাজি ভাই, যেটা চোখে দেখা যায় না ওটা ধরা যায়? যায়? যেটা চোখে দেখতে পাই না ওটা হাতে ধরা যাবে? कहे ना जी, अरे भैया तनी मुंह तक खोलो, कुछ तो बोला। का हो? अरे सूत गईला का? सुतल बड़ा? अरे सुतल बड़ा की जागल बड़ा?
सुनबा की ना हो। अरे सुतल बड़ा की जागल बड़ा सुनबा की ना हो। अरे सुने के मोड में बा लोग, सुনের মনে আছেন তো একটু হাঁ হুঁ করেন তাহলে তো বুঝতে পারবো। তো যে জিনিসটা দেখা যায় না ওটা ধরা যায়। আমি কোচি যাই, আপনারা কইছে যাই না, আমি কোচি যাই, যাই না একবারে যাই। জ্বর যে মানুষকে হয় কোনোদিন চোখে দেখতে পাওয়া যায়? যাই জি ভাই, যাই না। ফের ডাক্তার এখানটা এত বড় হুড়কালি এলোর বগলে ভর দিলে 2 মিনিট থুইলে তারপরে কইছে 103 ডিগ্রি, ধরলে না ধরতে পারলে না। হাওয়া যে চলে তো মানুষ ধরতে পারে? কইছে তারপরে কেন খবরে দেয় যে 175-এর স্পিরিটে চলেছে। হ্যাঁ, অনুভব করা যায় কিন্তু ওকে যে আছে মেশিনে ধরে নেই। তবে যে মেশিনে হাওয়ার গতি ধরতে পারে ওই মেশিনও জাররা ধরতে পারবে না। এখন 500 টাকাকে যদি জাররা করা যায়, টুকরা টুকরা করা যায়, করোড়ো জাররা হবে, তাইলে এই জাররার ওজন আল্লাহর তারাজুতে উঠবে। তাইলে একবার চিন্তা করেন যে আল্লাহর তারাজুটা কত খাঁটি। এ লেগে আল্লাহ বললেন আপনি এবার শোনেন, আপনার জীবনে এবার 90টা গুনাহ করেছেন আর 9টা নেকি করেছেন। এখন যদি আপনি মরে যান তাহলে জাহান্নামে যাবেন। এবার মরার আগে আপনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন আর আল্লাহর কাছে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। কাঁদতে এমন করে কাঁদলেন, রাতে নির্জনে মসজিদে চলে গেলেন, 2 রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কাঁদতে শুরু করলেন, মাবুদ গো আমি ভুল করেছি, আমি অন্যায় করেছি, আমি পাপ করেছি, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। এবার আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিলেন, আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিলেন। আপনার খাতা থেকে 90টা গুনাহকে আল্লাহ মিটিয়ে দিলেন। তারাজুর 90কে একদিক থেকে যদি নামিয়ে নেওয়া যায়, একদিকে 9টাই যদি বাঁচে, নিচে হবে না। এবার বলেন আপনার খাতায় 9টা নেকি থেকে গেল কিন্তু 90টা গুনাহকে আল্লাহ মিটিয়ে দিলে। এই 9টা নেকি আর ওর পরিবর্তে গুনাহ মোটে নাই, তাহলে 9টা নেকি আপনার জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন তুবু ইলাল্লাহি জামিআন। ও লোকেরা তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা করো আর এমন ভাবে তওবা করো লাআল্লাকুম তুফলিহুন, যাতে তোমরা কামিয়াব হয়ে যেতে পারো। তওবা করে কামিয়াব হয়ে যাও, এমন তওবা করো। তো বলেন এবার যে আপনি তওবা করলেন, আল্লাহ রাজি হয়ে গেল, আপনাকে মাফ করে দিলে, আপনার জীবনের সব গুনাহ মাফ হয়ে গেল। আর জীবনে তো নেকি কিছু না কিছু আছে। একদিন জুমা পড়েছেন, কম করে 10 টাকা দান পুন করেছেন, তাই নেকিটা তো আছে। তাই সামান্য নেকি আপনার জান্নাত যাওয়ার লেগে কাফি হয়ে গেল। এ লেগে আল্লাহ বললেন যে এমন তওবা কর যাতে কামিয়াব হয়ে যায়। আর জান্নাতি হয়ে গেলি কামিয়াব, জালিকাল ফৌজুল আযীম। জান্নাতি হয়ে গেলে কামিয়াব হয়ে গেলেন। তো ভাইজান আমার, বন্ধুরা আমার, আপনাকে যেটা বলতে চাইছি ভালো করে বুঝবেন। আল্লাহর রাসূল একদিন সাহাবায়ে কেরামকে বলছেন, আচ্ছা বলতো আমার উম্মতের সব থেকে গরিব লোককে, আমার উম্মতের ভিতরে সব থেকে গরিব লোককে? সাহাবায়ে কেরাম বলছেন, আল্লাহর রাসূল আমরা তো গরিব ওই লোকটাকে মনে করি যার কাছে মাল নাই, মাতা নাই, দিনার নাই, দিরহাম নাই, যার কাছে ঘোড়া নাই, উট নাই, জমি নাই, জায়গা নাই, মাল নাই, কিছু নাই, এরাই হলো গরিব। আমরাও বলি কিনা যার কাছে টাকা নাই লোকটা গরিব, যার কাছে জমি নাই লোকটা গরিব, যার কাছে মাল নাই লোকটা গরিব। তবে আমরাও ভাবি এটা গরিব, কিন্তু না রে বন্ধু না, ও বাপজান আমার সেই কথা নয়। আমার নবী বললেন আমার উম্মতের সবচাইতে গরিব লোককে, ওই লোকটা সব থেকে গরিব। কিয়ামতের দিন একটা লোক আল্লাহর দরবারে আসবে, লোকটার চারিদিকে খালি নেকি
আর নেকি থাকবে। যেদিকে নজর দিবে খালি নেকি, এদিকে রোজার নেকি, এদিকে নামাজের নেকি, এদিকে হজের নেকি, এদিকে যাকাতের নেকি, এদিকে সাদকার নেকি, এদিকে উমুক নেকি, এদিকে তাহাজ্জুদের নেকি, চারিদিকে যত দেখবে শুধু নেকি আর নেকি থাকবে। নেকি দেখে লোকটাকে জান্নাতে যাওয়ার আদেশ করবে, জান্নাতে যাও। যখন জান্নাতে নিয়ে যাবে ফারিস্তারা, সঙ্গে সঙ্গে একজন কাঁদতে কাঁদতে আসবে, আর আসার পরে বলবে, আল্লাহ তোমার ওই বান্দাকে রুকো, আমার কিছু বোঝাপড়া আছে, আমার কিছু পাওনা আছে। কি তোমার পাওনা বলো? বলবে, আল্লাহ এটা হলো হাজি সাহেব, এটা হলো নমাজি, এটা হলো দিনদার লোক, ঠিক এর নেকির অভাব নাই, কিন্তু আমার কিছু পাওনা আছে। কি পাওনা? না তো এটা আমার পড়োশি ছিল, সব সময় 3 হাত জায়গা আমার চাইপা বাড়ি করেছিল, বেটার জোরে আমি কোনোদিন পারিনি, টাকার জোরে কেসও করতে পারিনি, সেই দিন তোমার কাছে বিচার লিব বলে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আল্লাহ আজ আমি বিচার চাই। আমার আল্লাহ বলবেন কি, এবার এই কথা ঠিক? বলবে, হ্যাঁ আল্লাহ এটা ঠিক। এবার বলবে, দে কি দিবি, বদলা দে। এখন ওখানে তো টাকা নাই যে জমির ভরনা দিয়ে দিবে, ওখানে তো জমি নাই যে ছেড়ে দিবে, 3 কাঠা বেশি দিয়ে দিবে, কি দিয়ে বিদায় করবে? আল্লাহ রে আল্লাহ, লোকটাকে এবার এক সাইডের নেকি কেটে দেওয়া হবে, এই নেকি দিয়ে বিদায় হয়। এবার তারপরে অনেক নেকি থাকবে, যাবে ওদিক থেকে কাঁদতে কাঁদতে এক মহিলা দৌড়িয়ে আসবে, আসার পরে বলবে, আল্লাহ এটা আমার বড় ভাই, 3 বিঘা জমি বাপের পেতাম, মাত্র 1 বিঘা দিয়েছে, 2 বিঘা মাকে টিপ নকল করে নিয়ে সই করে নিয়ে চলো, 2 বিঘার পাওনা আছে, আমি চাই। তারপরে আর একজন আসবে, ও বলবে, আল্লাহ আমাকে মেরেছিল, ও বলবে অন্যায় গাল দিয়েছিল, ও বলবে আমাকে জুলুম করেছিল। এই করতে 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 তারাকে নেকি গুলো দিতে 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 তার সমস্ত নেকি শেষ হয়ে যাবে, তারপর পাওনাদার বাকি থেকে যাবে। এমন হবে লাস্টে সবারই গুনাহগুলো তার উপরে চাপন দেওয়া হবে, লাস্টে লোকটা গুনার কারণে যত নেকি থাকা সত্ত্বেও জাহান্নামে যাবে। নবীজি বলেন, রে আমার উম্মতের সব চাইতে গরিব লোক হলো এই লোকটা, যার কাছে এত নেকি থাকা সত্ত্বেও জাহান্নামে গেল। আমার বন্ধুরা, এই জন্য বলছি, যদি সামান্য নেকি থাকে আর তওবা করতে পারেন, আল্লাহর কাছে মাপ নিয়ে নিতে পারেন, দুনিয়ার কাছে মাপ নিয়ে নিতে পারেন, একটু নেকি জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যদি গাড়ি নেকি থাকে আর তওবা না করে মরে যান, আপনার সব চলে যাবে গড়াতে, আর আপনি চলে যাবেন জাহান্নামের গর্ততে। এই জন্য আমি আপনাকে বলি, বন্ধুরা আমার, तौबा करते लाज किसेर? तौबा तो नबी इब्राहिम तौबा तो हजरत आदम आलैहिस्सलाम करेছেন, ক্ষমা তো হযরত নূহ আলাইহিসসালাম চেয়েছেন, ক্ষমা তো মুসা আলাইহিসসালামও চেয়েছেন। বলবেন মৌলানা সাহেব, ওনারা তো নবী রাসূল, তারপরে ওনারা কি ভুল করেছিলেন? ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক হতে পারে। কি কি ভুল গেল একটু ছোট ছোট করে 2-3টা দেখাবো। যেমন আদম আলাইহিসসালাম ভুল করেছিলেন, আপনারা সবাই জানেন। কি ভুল করেছিলেন আদম আলাইহিসসালাম? আদম আলাইহিসসালামকে আল্লাহ জান্নাতে পয়দা করেছিলেন, জান্নাতে বানালছিলেন। তারপরে আল্লাহ হাওয়া আলাইহিসসালামকে তৈরি করলেন, দিয়ে দুইজনকে কি বললেন? মুসকুন আনতা ওয়া জাওজুকাল জান্নাতা ওয়া কুলা মিনহা রাগাদান হাইসু শিতুমা ওয়া লা তাকরাবা হাযিহিস শাজারাতা ফাতাকুনা মিনাদ যালিমিন। আদমকে আর হাওয়াকে আল্লাহ তাইয়ার করে জান্নাতের ভিতরে রেখে দিলেন, আর বললেন তোরা জান্নাতে থাক, যেখানে খুশি সেখানে যা, যেটা ইচ্ছা সেটা পা, তোরা ভক্ষণ কর, সব খা, কোনো জিনিসের অভাব নাই। কিন্তু একটা গাছকে আল্লাহ চিনিয়ে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন, খাস করে বুঝিয়ে দিলেন, আর বলে দিলেন ওয়ালা তাকরাবা হাযিহিস শাজারাতা, এই যে গাছটা দেখছিস রে আদম, ওরে হাওয়া, এই যে গাছটা দেখছিস, এই
এই গাছের কাছে তোরা যাইস না, এই গাছের ফল খাওয়া তো দূরের কথা, ওর গোড়া দিয়ে তোরা যাইস না। কিন্তু আদম আর হাওয়া শয়তানের চক্রান্তে পড়ে গেল আর ওই গাছের ফল খাইয়া নিলে। আর যেমনই খাইয়া লওয়া তেমনই পরম থেকে জান্নাতি পোশাক গালা সব উড়ে গেল আর পেশাব পায়খানা চালু হয়ে গেল। আচ্ছা ভাই, আপনার বাড়িতে যদি টাইলস লাগা থাকে তো চাপ্পাল কুন্ডে খুলে আসছেন বাহিরে না? সামান্য টাইলসের বাড়িতে যদি তার লেগে চাপ্পাল দিয়ে সান দিতে দিবেন না, তো আল্লাহর জান্নাত কিসের হবে জানেন? কিসের? নবীজি বলছেন জান্নাতানে মিন ফিজ্জাতিন, দুটা জান্নাত হবে চাঁদির, শুধু চাঁদি দিয়ে বানা থাকবে। জান্নাতানে মিন ফিজ্জাতিন আনিয়াতুহুমা ওয়া মা ফিহিমা, তার ভিতরে যত বর্তন বাসন থাকবে সবই হবে চাঁদির। খাট হবে চাঁদির, গামলা হবে চাঁদির, থালি হবে চাঁদির, গিলাস হবে চাঁদির, কাপ হবে চাঁদির, পেয়ালা হবে চাঁদির, সব হবে চাঁদির। ওয়া জান্নাতানে মিন জাহাবিন, আর দুটা জান্নাত হবে শুধু সোনা দিয়ে বানা থাকবে। আনিয়াতুহুমা ওয়া মা ফিহিমা, তার ভিতরে যত সামান থাকবে সব হবে সোনার। লিল্লাহি তাকবীর বলেন। তাহলে দুটা জান্নাত হলো কিসের? চাঁদির। দুটা জান্নাত হলো কিসের? সোনার। আর একটা জান্নাত সুদ্ধা হবে যেটাতে তারা পরিবার লিয়ে থাকবে, হুর লিয়া স্ত্রী লিয়া বাস করবে। নবীজি বলছেন ইন্না লিল মুমিনি ফিল জান্নাতি লাখাইমাতান মিন লুলুওয়াতিন ওয়াহিদাতিন মুজাওয়াফাতিন তুলুহা 60 মাইলান, জান্নাতের ভিতরে মুমিনদের জন্য একটা খেমা হবে, একটা খেমা হবে, একটা কোয়ার্টার হবে। ওই খেমাটা তারা স্ত্রী নিয়ে থাকবে। সেটা কিসের হবে? নবীজি বলছেন লুলু মোতি দিয়ে নির্মাণ করা হবে। তাইলে বলবেন হাজি মৌলভী সাহেব কয়টা তাইলে জান্নাত দিবে জি? দুটা কইছেন চাঁদির খালি, দুটা কইলেন সোনার, একটা কইছেন মতির। তো তাইলে জান্নাত কয়টা দিবে হাজি ভাই? এই দেশের বাদশা কে? अरे ई देश के बादशाह के बड़ा हो जाना तर लोग ये मौलाना एक बच्चा बच्चा जाने ला के हाँ और हम ना जाना जेकर खातिर कुल देश परेशान बा। दादा रे दादा पता ना ये मोदी के गोदी कब टूटी। हाँ परेशान करके रख देलस। एक तो साइड होना हल्का करे साइड थे परेशान करके रख देलस। तो ये देशर बादशाह के मोदी तो भारतेर अच्छा बोलें तो मोदीर आसल बाड़ी कोनठे दिल्ली तबे पाटनाते मोदीर अफिस आछे ना नाई आछे कलकाताते मोदीर अफिस आछे ना नाई आछे हर राज्ये हर जेलाते जेलाते आछे किना जखन मोदी आसछे एई पुर काटिहारे तो थाकार जायगा आछे ना नाई। तो सामान्य एकटा देशेर बादशाह हইলে तार যদি প্রত্যেক राज्ये राज्ये घर থাকে একটা জান্নাতি কয় দেশের বাদশা জানেন? सही मुस्लिम शरीफेर हादिस सही मुस्लिम शरीफे एসেছে যে জান্নাতের ভিতরে যে লোকটা সবথেকে শেষে গরিব লোক জান্নাতে যাবে সাজা খাটার পরে লাস্টে যায় জায়গা কুড়াইবে সে লোকটার সম্পত্তি কতখানি হবে? আল্লাহর নবী বলছেন দুনিয়ার 10টা দেশ যতখানি জায়গাতে আছে এতখানি জায়গা হবে জান্নাতে একটা লোকের। সুবহানাল্লাহ। दुनियार 10टा बादशार बादशाही যতখানিতে আছে भारत बांग्लादेश पाकिस्तान चीन जापान आफगानिस्तान तुर्किस्तान एनी करे 12टा 10टा देश लिए लेन 10टा देश कतखानी दूध लिये आछे एतखानी जायगा हलो একটা জান্নাতি লোকের 10টা দেশের সমান জায়গা। তাইলে এত বড় যার সম্পত্তি তার অফিস অতটি হবে না এ লেগে কোনটি চান্দির ঘর হবে কোনটি? আচ্ছা বলেন তো আপনার বাড়িতে টাইলস তার লেগে চাপ পাল্লিয়ে সান্দাইতে দেন না তা আল্লাহর জান্নাত যে সোনার তা আল্লাহ পায়খানা করতে দিবে? দিবে? দিবে না। এ লেগে আল্লাহ জান্নাতি মানুষের পায়খানার কোনো কান্নিসেনি হয়নি। জান্নাতি লোকের পেশাবও হবে না পায়খানাও হবে না। আল্লাহ রাসূল কি বলছেন শুনেন ইন্না
ফিল জান্নাতে ইয়াকুলুনা ফিহা ওয়ালা ইয়াশরাবুনা ওয়ালা ইয়াতফালুনা ওয়ালা ইয়াবুলুনা ওয়ালা ইয়াতাগাওয়াতুনা ওয়ালা ইয়ামতাকিতুনা ক্বালু ফামা বালু তুআমে ক্বালা জুসাউন ওয়া রাসহুন কারাসহিল মিস ইউলহামুনা তাসবিহা ওয়াত তাহমিদা কামা তুলহামুনান নাফসা। আল্লাহর নবী বলছেন জান্নাতীরা জান্নাতের ভিতরে তারা খাবে পান করবে, কিন্তু তাদের পেশাব হবে না, পায়খানাও হবে না, গলাতে কাশ আসবে না, লাখে সর্দি হবে না। মৌলভী সাহেব দুনিয়াতে যদি 3 দিন খায় আর পায়খানা না হয় তো পেট কষ্টে আর পেট ফুইলে আর ধুমা ঢেকুর উঠছে তো কইছে কে ছাড়লে বে, বাপরে বাপরে। হ্যাঁ, তো এইরকম অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। আর আপনি বলছেন যে জান্নাতের ভিতরে পেশাব পায়খানাই হবে না, তো বলিছে পেট ফুলে মরে যাব না জি, হজম কেন করে হবে? হ্যাঁ, তো আল্লাহ রসুল বলছেন জোসাউন, একটা খালি ঢেকুর উঠবে। কিরকম? তবে আমারকে যদি বিরিয়ানি খাইয়া পরও ঢেকুর ছাড়ি 3 দিন পরে, তোকে বাপরে কে ছাড়লে বে, বাপরে কইবে কিনা? হ্যাঁ, কিন্তু জান্নাতি লোক খাইবে, খাওয়ার পরে যে ঢেকুরটা লিবে, নবীজি বলছেন কারাসিল মিস্ক, মুসকে আম্বারের সেন্ট বের হবে পেট থেকে, তার ঢেকুর থেকে সেন্ট বের হবে, গন্ধ লাই। আল্লাহু আকবার। তো এই জান্নাতের ভিতরে আপনার পেশাব হবে না, পায়খানা হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতকে নোংরা করবেন না, আদম আর হাওয়াকে ফেলে দিলেন কোনঠে? দুনিয়াতে। তারপরও এত বড় দুনিয়ার ভিতরে মাত্র 2টা লোক, একটা নর একটা নারী, একজন পুরুষ একজন মহিলা যদি একসাথে থাকতো তবে একটু ভয় কম হয়। আল্লাহ ফেললেন 2 জায়গাতে দুজনাকে। তারিখে পাওয়া যায় দেখা হয়েছিল কতদিন পরে? তো 200 বছর পরে। 200 বছর পরে দেখা হয়েছে। এত বড় দুনিয়ার ভিতরে হাওয়া একলাই হাহা করে কাঁদছে, আর আদম একলাই কাঁদছে, আর ধুলে বেড়াইছে, আর কইছে আল্লাহকে রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। রব্বানা, ও আগো আমাদের প্রতিপালক, যালামনা আনফুসানা, আমরা নিজের আত্মার উপরে জুলুম করেছি, ও তারহামনা, তুমি আমাদের প্রতি রহম করো। যদি রহম না করো গো আল্লাহ, লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন, আমরা বরবাদ হয়ে যাব, আমরা ক্ষতিগ্রস্তর ভিতরে হয়ে যাব। আল্লাহর কাছে এমন ভাবে কাঁদলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদমের দুআকে কবুল করলেন, আদমকে মাফ করে দিলেন, আর হাওয়াকে সাথে করিয়ে দিলেন। আমার বন্ধুরা, এবার বলবেন মূসা কি ভুল করেছিলেন? তাহলে 2 মিনিটে শুনেন। মূসা আলাইহিস সালাম একজন, তিনি নবী ছিলেন, কিন্তু একটু আলাদা মেজাজের মানুষ ছিলেন। মূসা আলাইহিস সালামের মেজাজ একটু আলাদা রূপের ছিল। একটু কিরকম আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আল্লাহ কোরআনে বলছেন, একদিন মূসা আল্লাহকে কইছে, আল্লাহ তোমাকে দেখবো। একটু আজিব আজিব সওয়াল করতো মূসা আলাইহিস সালাম, আজিব আজিব সওয়াল করে দিত আল্লাহকে। তো কি কেন কালিমুল্লাহ, তো ডাইরেক্ট আল্লাহর সাথে কথা না হয়তো মূসা আলাইহিস সালামের আল্লাহর সাথে। তো আল্লাহকে কইছে, আল্লাহ তোমাকে দেখবো। কইছে রাব্বে আরিনি, আল্লাহ তুমি দেখা দাও, তোমাকে দেখবো। আল্লাহ ওদিকে কইছে লান্তারানি, তুমি আমাকে দেখতে পাইবে না, দেখতে পাইবে না। আমি দুনিয়ার চোখে ক্ষমতাই দিনি। তারপরে হুজ্জিতে একটা ছেলে থাকে না, হ্যাঁ, একটা ছেলে আছে, বাপ আছে, আর ওর সাথে একটা ছোট ছেলে আছে। তো একটা জায়গা খুব গরম, খুব তাইতা আছে। কইছে আব্বা চড়বো, ওই জায়গাখানে চড়বো। কইছে না রে বেটা চড়িস না, তুই সহ্য করতে পারবি না, খুব গরম হয়েছে, পা পুড়ি যাবে বেটা, এ না আসিস নে। তা কইছে চড়ু, আরে চড়তে চাইস না রে, খুবই গরম জায়গাখানে পা দেওয়া যায় না, চড় চাইস না, তুই বরদাস্ত করতে পারবি না। তারপরে কইছে চড়বো। এবার আব্বার মন কইছে তুই কত ধিউজিতা করতে জানিস, আই তো। এবার তুলে কইছে আয়, উঠিয়েও জানে যেমনি দিয়েছে, আর পায়ে তাতা লেগেছে, ছুটে ছুটে করে উঠেছে খুব খুব জোরে। তো ওরকমই মূসা কইছে আল্লাহকে যে আল্লাহ তোকে দেখবো। আল্লাহ বল থা মূসা কা ইসরার ইয়া রব্বে আরনি, থা মূসা
का इसरार या रब आरनी उधर कह रहा था खुदा लम तरानी। এদিকে আল্লাহ মুসা বলছে দেখবো, আল্লাহ কইছে দেখতে পাবি না, দেখতে পারবি না। কিন্তু তারপরে মুসা এবার হুজ্জিতে করতে লাগলেন, বারবার যখন ইসরার করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসাকে বলছেন ঠিক আছে দেখবি, আই তোর পাহাড়ে আয়, আমি আল্লাহ তোকে দেখা দিব। একটা ঝলক আল্লাহ তাজাল্লি দিলেন এমন ভাবে যেমন বিজলি চোখের আগা দিকে চমকিলে মানুষ বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। আল্লাহর একটা ঝলকে খাররা মুসা সায়কা, মুসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইজানেরা, ওই মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা আপনার সামনে বলতেছিলাম। আর একটা মজার কথা মুসা আলাইহিস সালামের শুনেলেন। একদিন মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ তোমাকে নিন আসে না। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে কইছে আল্লাহ তোমাকে নিন আসে না। আল্লাহ কইছে হায় হায়, যে মুসা এই জবাব আমি তোমাকে দিব না, তুমি নিজেই আর জবাব পাইয়া লিবা আমাকে নিন আসে কি আসে না। একটা কাঁচের গিলাস লিয়ায়, কাঁচের গিলাস লিয়ায়, এক গিলাস জল লিয়ায়, পানি লিয়ায়। এবার আল্লাহ বললেন মুসা গিলাসটা হাতে করে থাক, যতক্ষণ না বলবো অতক্ষণ রাখবি না, আর যত দেখিস ভালো করে রাখিস যাতে গিলাসটা ভাঙ্গা না যায়। মুসা গিলাসটা নিয়ে বসে থাক, যতক্ষণ না বলবো অতক্ষণ গিলাস রাখবি না, আর গিলাসের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। এ মুসা আলাইহিস সালাম এভাবে গিলাস নিয়ে বসে আছে, আর আল্লাহ একটু চোখে নিন দিয়ে দিয়েছে মুসা আলাইহিস সালামের। যেমনি নিন এসছে, ছেলে পেলে জিদ করে মেলে জিনিস লাই, আর নিন চলে আসে তখন হাত হানে ফসকে পড়ে যায়, জানতে পারে না। ওরকমই মুসা আলাইহিস সালাম জিদ করলে যে আল্লাহ তোকে নিন আসে কিনা পোজ করছে, তা আল্লাহ কইছে তুই গিলাস লিয়ে বস, গিলাস লিয়ে বসে আছে। আর আল্লাহ একটু চোখে নিন দিয়ে দিলেন কার, মুসা আলাইহিস সালামের। যেমনি নিন এসছে হাত খান ঢিল হয়েছে, আর গিলাসটা পট করে পড়ে ভেঙে গেছে। আল্লাহ কইছে মুসা গিলাস কই? ভেঙে গেল। কেনে ভাঙলি? না তো পড়ে গেছে। কেনে পড়লো? না তো নির্জন এসছিল। এবার তুই জবাব পেয়েছিস? বলে হ্যাঁ আল্লাহ পেয়েছি। যে মুসা রে, সামান্য এত বড় একটা গিলাসের হেফাজত করতে তোকে দিয়েছিলাম, তবে একটা গিলাসের হেফাজত, এত বড় জিনিসের হেফাজত করতে পারলি না চোখে ঢুলুন আসার কারণে। ওরে মুসা বল, আমি আল্লাহ জমিন আসমানের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছি। আমি যদি ঘুমিয়ে যাই বল তোর এই জমিন আসমান কি সঠিক থাকবে? এই জন্য সানাতু ওয়ালা নাউমুল্লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। মুসা রে, আমাকে নিন তো দূরের কথা, আমাকে ঢুলন পর্যন্ত আসে না। আমার বন্ধুরা, ওই মুসা আলাইহিস সালাম একদিন রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছেন, রাস্তার ধারে একটা কিবতি আর একটা বানি ইসরাইল দুইজনে মিলে লড়ালড়ি করছে। এদিকে একটু ধ্যান করে শুনবেন। কি ভুল করেছিলেন মুসা আলাইহিস সালাম যে আল্লাহর কাছে মাপ চাইলেন? একটা কিবতি আর একটা বানি ইসরাইল, মানে মুসার দলের একটা চ্যাংড়া আর ফেরাউনের দলের একটা চ্যাংড়া, দুজন মিলে লড়ালড়ি করছে। তো মুসা আলাইহিস সালামের মন যে দুজনকে যা ছুটেছে যাই, দুজনে ছাড়। এবার ও ওকে কইছে না ছাড়ো না, ওকে শেষ করে দেবো। ও কইছে তুমি হাকে ছাড়ো, ওকে শেষ করে দেবো। আচ্ছা বেশি যদি মারামারি লেগে যায়, আপনি ছোট দুটো চ্যাংড়া গ্রামের এভাবে কার্য করে তাকে থাপ্পড় করে দিবেন কি? নাই বোকারা, এইভাবে যে তোরা মারামারি শুরু করছিস তো তোরা এক অপরে জান লিলবি নাকি? বুঝাইবেন কি না? তো মুসা আলাইহিস সালামের মন যে একে এক থাপ্পড় দিব আর ওকে এক থাপ্পড় দিব, দিয়ে দুজনের ঝগড়াটা ছুটিয়ে দিব। তো পহিলা চড়টা মেরেছে কাকে? কিবতিকে। আর যেমনই একটা চড় মারা, এক চড়ি বেটা পটল তুলতে চলে গেছে, মানে মরে গেছে, এক চড়ি শেষ। এবার আপনি বলেন যে একটা লোককে আমি মারলাম আর মরে গেল, তো আমার ডর লাগবে না যে কি করবো? যা, মুসা আলাইহিস সালাম তো যাই না বুঝাই ভুল করেননি, উনি তো ইচ্ছে ছিল না যে মেরে ফেল দেবো। ও ঝগড়া ছুটে বের লেগে এই কাজটা কই এক থাপ্পড় মাত্র মেরেছিলেন, কিন্তু আল্লাহর হুকুম ওই একটা থাপ্পড়ই মরে গেল।
এবার মুসা আলাইহিস সালাম ভয় পেয়ে গেলেন, ডরিয়ে গেলেন, কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদছেন আর আল্লাহকে বলছেন, রব্বে ইন্নী যালামতু নাফসি, ওগো আল্লাহ আমি নিজের নফসের উপরে জুলুম করে নিয়েছি, ফাগফিরলি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করো। বন্ধুরা আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসাকে ক্ষমা করলেন। এবার এগুলো তো হলো ভুল, কিছু না কিছু ভুল করার কারণে, কিন্তু এবার আমি যেটা আপনাকে বোঝাচ্ছি, আমার নবীর জীবনে কি কোনো গুনাহ ছিল বলেন? ছিল? আমার নবী কোনো পাপ করেছিল জীবনে? না। আমার নবী তো সেই নবী, আমার নবী তো ও নবী বাড়ে के कुरान पढ़ी पढ़ी जे रतिया बितावे, कुरान पढ़ी पढ़ी रतिया बितावे, नवा फिल्म में खड़ा रह के गोड़वा फुलावे, ऐसन बारब से प्रीतिया हो मुरी मनवा लुभावे, ऐसन बारब से प्रीतिया हो मुरी मनवा लुभावे। अल्लाहु अकबर नबी जी का रुतबा, सरदार दुनिया सरदार उक़बा, और धरती भी चूमे चरनवा हो मुरी मनवा लुभावे, निम्मन बाटे नबी के बतिया हो सुने जिया ललचावे। আমার বন্ধুরা, আমার নবীর জীবনে কোনো পাপ ছিল না, তারপর আল্লাহর কাছে কত মাপ চাইতেন, কত ক্ষমা চাইতেন। শুনেন, আল্লাহর নবী বলছেন, ইয়া আইয়ুহান নাস, ও লোকেরা, ওরে আমার উম্মতেরা শোনো, ইয়া আইয়ুহান নাস তুবু ইলা রাব্বিকুম, তোমরা তোমার রবের কাছে, তোমার আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করো, তওবা করো। ফাওয়াল্লাহি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, কসম খেয়ে আমার নবী বলছেন, আল্লাহর কসম খেয়ে নবী বলছেন, ফাওয়াল্লাহি ইন্নী লা আতুবু ইলাল্লাহি আযজা ওয়া জাল্লা ফিল ইয়াউমি মিয়াতা মাররা, আমি নবী মুহাম্মদ, আমার জীবনে কোনো পাপ নাই, তবু আমি কম করে দিন রাতে 100 বার আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করি। আমার নবীর জীবনে কোনো গুনাহ ছিল না, তারপরও 100 বার কম করে আল্লাহর রসুল আল্লাহর কাছে 24 ঘন্টাতে নালে 100 বার আল্লাহর কাছে তওবা কত ক্ষমা চাইতেন, মাপ চাইতেন। সাহাবায়ে কেরাম বলছেন যে আল্লাহ রসুলকে দেখতাম এক জায়গাতে বসে এই ইস্তেগফারটা কম করে 100 বার পড়তেন, কি রব্বিগফিরলি ওয়া তুব আলাইয়া, রব্বিগফিরলি ওয়া তুব আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুল গফুর। এই ইস্তেগফারটা আল্লাহর রাসূল এক জায়গায় বসে না হলে 100 বার করে পড়তেন। কিন্তু আজ আমাদের জীবনে হাইরে পাপের কোনো ওড় নাই। কত মানুষ কত রকমের পাপ করে আছে, কেউ সাগিরা গুনাহ করেছি, কেউ কাবিরা গুনাহ করেছি, কেউ মদ খেয়েছি, জুয়া খেলেছি, কত রকমের জীবনে গুনাহ করে আছি, কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা নিতে পারলাম না। আমার বন্ধুরা ভালো করে শোনেন, আপনাকে বলে যাচ্ছি, আল্লাহ কিছুই মানুষ তো আমরা এমন আছি যারা গুনাহকে গুনাহই মনে করি না। কিছু কিছু গুনাহ আছে সমাজে, যে গুনাহগুলোকে আজ আমরা গুনাহই মনে করি না হযরতে, কিন্তু এই গুনাহ আল্লাহর রসুলের জামানাতে হালাক করে দেওয়া গুনাহ মনে করা হতো, আর আজ আমরা গুনাহগুলোকে কোনো গুরুত্বই দিই না, গুনাহই মনে করি না। কি গুনাহ? হযরতে আনাস বলছেন, ইন্নাকুম লা তা'মালুনা আমালান হে আদাকু ফি আয়ুনিকুম মিনাস সারে ইন কুন্না লা নাউদুহা আলা আহদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল মুবিকাত। যেই গুনাহগুলোকে আজ তোমরা চুলের চাইতে দুর্বল মনে করছো, जिस गुनाह को आज तुम बाल से भी बारीक समझते हो, যে গুনাহগুলোকে আজ তোমরা কোনো গুরুত্ব দাও না, যাকে গুনাহই মনে করো না, আল্লাহর নবীর জামানায় এই গুনাহগুলোকে হালাক করে দেওয়া গুনাহ মনে ভাবা হতো। যে গুনাহকে আপনারা গুনাহ মনে করেন না। আসসালামু আলাইকুম। সালাম। স্টেজ আছে, প্রোগ্রাম আছে, আর একটা মোটা কথা, যেটা আপনি 26 মার্চ প্রোগ্রাম নিয়েছেন, তো 26 মার্চ আমার ফাঁকা নাই, মার্চ মাসের 26 তারিখ আমার ফুল আছে।
তো ওটা একটু মোস্তফা সাহেবের সাথে আপনি কন্ট্যাক্ট করে নিলেন কি করতে হবে। ঠিক আছে, সকালে গল্প করবো। जिन हजरात को खाना है उन लोगों के लिए होटल बनाई गई है, तो जितनी जल्दी हो सके वो होटल के पास जाकर के खाना खा करके टिकट के साथ खाना खा करके पंडाल के पास आने की कोशिश करेंगे। मौलाना बहुत जबरदस्त तकरीर कर रहे हैं, आपके दिलों को बाग बाग कर रहे हैं। आपके इस नवादा में पहली बार आए हुए हैं और अगर आप उनकी तकरीर को नहीं सुनेंगे तो वो बहुत ही नाउम्मीद होकर के घर जाएंगे। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सिर्फ नवादा गांव वाले को इस पंडाल के नीचे नहीं बुला रहा हूं, आसपास के जितने भी गांव हैं, इटुआ, बखराबाड़ी, मन्नानपुर, हसनगंज, नवादा, हरका, धोतरदहा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आपसे बराए मेहरबानी करके आपसे गुजारिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस नवादा गांव पहुंच करके इस जलसा को कामयाब बनाएंगे। आपके इलाके का जलसा है और अगर आप अपने इलाके का जलसा को कामयाब नहीं बनाएंगे तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो जितनी जल्दी हो सके आप पंडाल के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक दिन ये जागावा छोटो बेकरी हो भैया, छोटो बेकरी माया के मधनिया टूट बेकरी। एक दिन ये जागावा छोटो बेकरी हो भैया, छोटो बेकरी ना जाने कब जाई संदेशावा, छोड़े के पड़ी वो दिन माया वाला देसावा। ओ दिन सब गुमान तोहार टूटो बेकरी हो भैया, टूटो बेकरी। एक ही दिन ये जागावा छोटो बेकरी हो भैया, छोटो बेकरी होखे लगी जब तोहार जेकरा खातिर धान रतन जुटावत बाड़ा, घोड़ा हाथी मोहलत महला बनावत बाड़ा। एक दिन सब यही जे छोटो बेकरी हो भैया, छोटो बेकरी माया के बंधनिया टूट बेकरी। एक दिन ये जागावा छोटो बेकरी हो भैया, छोटो बेकरी। तो बोलছিলাম হযরতে আনাস বলছেন ইন্নাকুম লা তা'মালুনা আমালান হে আদা কফি আয়ুনিকুম মিনাস সারে ইন কুন্না লা নাউদুহা আলা আহদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল মুবিকাত। যেই গুনাহগালাকে আজ তোমরা চুলের চাইতে দুর্বল মনে ভাবছো, যেই গুনাহগালাকে কোনো গুরুত্ব দেও না, আল্লাহর রাসূলের জামানায় এই গুনাহগালাকে হালাক করে দেওয়া গুনাহ মনে করা হতো। বলবেন মৌলী সাহেব কোন গুনাহকে আমরা আজ গুরুত্ব দিই না, গুনাহ মনে করি না, আর রাসূলের জামানাতে হালাক করে দেওয়া, বরবাদ করে দেওয়া, ধ্বংস করে দেওয়া গুনাহ মনে করা হতো। যেমন আপনাকে বোঝাচ্ছি, একটা গান শোনা গুনাহ, গান শোনা গুনাহ। তাহলে বলবেন মৌলী সাহেব গান শোনা কি হারাম? জি, গান শোনা হালাল আর গান শোনা হারাম দুটাই। আমি সব ভেঙে ভেঙে বলবো আপনাকে। আপনাকে এখন আমি দুটা গান শোনাবো। একটা গান শোনাচ্ছি, খুব ধ্যান করে শুনবেন। কি করিতে আইলা কি করিয়া গেলা চিন্তা করে দেখো না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। হাত
বলবে হাতের কথা পাপের কাজ করিলে, পা বলবে পায়ের কথা পাপের পথে চলিলে, হাত বলবে হাতের কথা পাপের কাজ করিলে, পা বলবে পায়ের কথা পাপের পথে চলিলে, মুখের অন্যায় বলবে মুখে, চোখের অন্যায় বলবে চোখে, মাবুদ মাওলার কাছে রিহাই পাইবা না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা কিরামিন আর কাতেবিন, তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা কিরামিন আর কাতেবিন, তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। মাবুদ মাওলার কাছে যেদিন জমা দিবে তোর আমল নামা, হাজারো কানলে রিহাই পাইবা না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। গানটা ভালো না ভালো লয়? ভালো, কিন্তু এতে যদি বাজনা সেট করে দেয়, এতে যদি মিউজিক সেট হয়ে যায়, আলাতে মৌসিকি লেগে যায়, যদি বাজনা লাগিয়ে দেয় তখন হয়ে যাবে হারাম। শরিয়াতে মিউজিক হলো হারাম। শুনেন, একটা গান মানে ভালো, বাজনা নাই, যেরকম আমি বললাম সুন্দর কথা মানে ভালো শোনা যাবে, যেরকম ফের ইয়াতে যদি মিউজিক বাজনা লাগিয়ে দেয় তাইলে ফের ও হয়ে যাবে হারাম, তখন ওকে আর শোনা যাবে না। একটা গান মানে খারাপ কিন্তু বাজনা নেই, শোনা যাবে না। যেমন আপনাকে ওটাও শুনিয়ে দিচ্ছি, আজ থেকে মোটামুটি 10 বছর আগকার কথা বলছি। একটা বাঙ্গালের একটা জালসায় গেছি, তো শ্যাঁকালি পৌঁছে গেছি, মানে পাশাপাশি জালসা ছিল। তো এইটা মাদ্রাসায় জালসা করেছি, করে 9টার দিকে ফের ওই মাদ্রাসা চলে গেছি। তারপরের দিন ওখানে জালসা করবো, মোটামুটি 15-20 কিলোমিটারের ফাসলা চলে গেছি। তো একটা বাড়তে থাকতে দিয়েছে, তো একটা চ্যাংড়া খালি এত বড় একটা চ্যাংড়া আছে, খালি খুচুর মুচুর করছে। বাপরে তুই কত খেচ মেচেবে। হ্যাঁ, তোমার দাদু কইছে মুলি সাহেব খুবই পাকা, ছ্যাঁচাই পাকা নাকি দেখি তো একটু টেস্ট করে। তোর ওকে কইছে তোর নাম কি, তোর কহিলে দিয়ে তোর বাপের নাম পুচকুন্নু দিয়ে তোর কইছে টিভি দেখছিস। ওই সময়তে কিন্তু ওই ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা হচ্ছিল খুব, হ্যাঁ ক্রিকেটের ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা হচ্ছিল, ধোনির খুব চর্চা ছিল তো সেই যুগে। তখন ওকে পুছ করছে তো ক্রিকেটের ব্যাপারে ফট করে সব কয়ে দিচ্ছে। যে আমাকে উল্টে কইছে যে মুলি সাহেব তোমার কাছে টিভি আছে? আমি বলছি আছে। তো তুমি টিভি দেখছো? বলছি টিভি দেখতুম, কিন্তু আমার কাছে টিভি আছে তো তার নাই, তার লেগে দেখতে পাইনি। তো কইছে তার কিনে লিলবে? আচ্ছা লিবো, এবার যাবো তখন লিবো। তখন আমি ওকে লক করে কইছি যে এক কাজ করতো। তখন ওর দাদু চলে গেছে, তখন কইছে গান জানিস? ছোঁড়াকে লক করে, আমি চ্যাংড়া মানুষ তখন আর বাচ্চা, ছোঁড়াকে লক করে কইছে গান জানিস? তুই তো পাকা খুব, তো গান জানিস? কইছে জানি। একটা গান শোনা তো। কইছে লাইছা কহবো না, এমনি কহবো। লাজবি কি এমনি শোনা? গান শুনাইছে হাকে জানেন কি? কইছে বাঙালের মেয়ে লম্বা লম্বা চুল, বাঙালের মেয়ে লম্বা লম্বা চুল, আরে চুল গালা কালো কালো মনটা হোঁচকাই দিলি রে, আমায় পাগল বানাই দিলি রে। যাবে লক করে থাকবে আর কইস না। তোর 7 বছরই হুঁচকিতে লাগে, তো 15 বছর হইতে হইতে কিছু থাকবে না। তো মানে ভালো না খারাপ? খারাপ। এই ধরনের হিন্দিতে মেলে গান আছে, যেরকম কুদরত ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें मेरे यार। अच्छा, আল্লাহ के কোন জিনিস বানাইতে ফুরসত লাগে? এজা আরাদাল্লাহ কুন ফায়াকুন, যখন আল্লাহ কোন জিনিস তৈরি করবার বানাবার ইচ্ছা হয় খালি বলে কুন ফায়াকুন, হয়ে যায়। আল্লাহ খালি ইশারা খালি বলে দে যে হয়ে যা, হয়ে গেল। আর ও গাধার বেটা গাধা কইছে ফুরসত করে বানালছে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। তবে মানে ভালো হলো না। এতে যদি বাজনাও না থাকে তাও শোনা যাইবে না। তো আমারকে বিহারে আপনারা বলেন তো এরকম কোন গান আছে বিনা বাজনার? আছে? বিনা বাজনাতে গান যত হারগে যুবক ভাইয়েরা গান শুনছে, হারগে বেটারা, হারগে পোতারা যত গান শুনছে, তো বাজনা ভালো গান শুনছে না সব ধাকাম ধুকুম শুনছে? আপনারা কহেন। আমার বন্ধুরা,
ও যুবক ভাইয়েরা, আপনারাকে বলছি শোনেন, আল্লাহর নবীর জামানায় এইরকম ডিজে তো ছিল না। আল্লাহর নবীর জামানায় এত সুন্দর বাজনা তো ছিল না। ছিল এক তাবলা দু তাবলা ঢোল। কি ছিল? এক তাবলা দু তাবলা ঢোল, আর পায়ে ঝুমঝুমি বাঁধে তারা লাস্তক আর গান গাইত। তাহলে এই রকম বাজনা যদি কানে পড়েছে, আমার নবীর সাহাবীরা কানে আঙ্গুল দিয়ে কানকে বন্ধ করে নিয়েছে, কানকে বন্ধ করেছে, আর বলেছে এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরো, এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালায়ন করো, এখানে শয়তানি আমল হচ্ছে, এখানে শয়তানের কাজ হচ্ছে। খবরদার তোমরা এই জায়গাতে। আমি চিনে নিয়েছি, হ্যাঁ আমাকে চিনেছি। কি বাদে দিবেন? আমি চিনে রাখুন। বসেন আপনি স্টেজে এসে, হ্যাঁ স্টেজে এসে বসেন। এটি হবে না তো, এটা কোনো। আচ্ছা এখন দিচ্ছেন না, কখন দিচ্ছেন না? না না, কম করে আপনি পাঁচ করে লিখিয়ে দিয়ে যান না, পরে আর আসবেন না আপনি। না 1000 नहीं, कम से कम 5 कीजिए। हाँ वो तो है ही, लेकिन बहुत कम हो गया। हाँ चलें 2000 টাকা। তো বলছিলাম কি, যে কানে আঙ্গুল ভরে রাস্তা তাড়াতাড়ি অতিক্রম করে পালাইতেন, আর বলতেন এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরো, এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাও, এখানে শয়তানি আমল হয়েছে, শয়তানের কাজ হয়েছে। তাইলে গানের আওয়াজ যদি কানে পড়েছে, বাজনার আওয়াজ, কান বন্ধ করে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নবী রাস্তা থেকে তাড়াতাড়ি হইতে গেছে, পালিয়ে গেছে ওখান থেকে। আর সেই নবীকে মাননেওয়ালা, সেই নবীর উম্মত দাবি করনেওয়ালা আজ মুসলমান নাম মোহাম্মদ রাখে, মোহাম্মদ করিম, মোহাম্মদ আব্দুল কবির, মোহাম্মদ রুস্তম, মোহাম্মদ আমজাদ নাম মোহাম্মদ দিয়ে রাখনে वाला আজ মনে জেনে গান শুনছে না, শুনে না বলেন। তাহলে বলেন যে গুনাহটা কাজ যদি আমরা হালাল কিছু গুনাহকে আজ আমরা গুনাহই মনে করি না কেন, কিন্তু এই গুনাহ আপনাকে হালাক করে দিবে। রাসূলের যুগে এই গুনাহগুলোকে হালাক করে দেওয়া গুনাহ মনে করা হতো, আর আজ একে আমরা কোনো গুনাহই মনে করি না। এই জন্য আজ যদি মনে করতাম তাহলে আজ মুসলমানের বিয়েতে ডিজে বাজতুক না। যদি গুনাহ মনে করতাম তাহলে বাপের সামনে বেটার মোবাইল এত আজ বাজতুক না। যদি আজ গুনাহ মনে করতাম তাহলে সমাজে মুসলমানের বাড়িতে গান বাজতুক না। আজ মুসলমানের ব্যাপারে কি বলবো, আজ মুসলমান গান শুনছে, মুসলমান গান বিক্রি করছে। আপনি রানীপাত্রাতে যান, অন্য জায়গাতে যান, একটা দোকানে কি লেখা আছে, এক জায়গাতে দেখছি একটা দোকানে লেখা আছে কি, তাহারা মোবাইল বা हमरा बा लैपटॉप आबा ना डाल दीही गाना हो टॉप टॉप। মানে ও বাইছে গানকে ছুঁয়েছে আর ভরে দিবেন লেগে। হ্যাঁ, আর একবারে পাক্কা মুসলমানের বাচ্চার দোকান। হারাম जायज ना जायज कुछो ना देखला, अरे हलाल हराम तनिको ना बुझला। जायज ना जायज कुछो ना देखला, अरे हलाल हराम तनिको ना बुझला। कैला खूबे कमाई ये तो हर कमावल दौलत संगवा तो हर न जाई। खाली हाथे आइला बाबू, अरे खाली हाथे आइला भैया, हुक्बा खाली विदाई। सोना जैसन देहिया बाबू माटी में मिल जाई। अल्लाह नबी बोलছেন লায়াতিয়ান্না লান্না সে জামাল লাউবালিল বারউ বিমা আকাদাল মাল। আল্লাহর নবী বলছেন আমার উম্মতের কাছে একটা এমন সময় আসবে শুধু তারা মাল 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 করবে, কিন্তু দেখবে না এই মালটা হালাল কামাই থেকে আইলো না হারাম কামাই থেকে আইলো। আমার বন্ধুরা আজ এই অবস্থা মুসলমানের, খালি মাল আসতে দে, বেটা গান বিক্রি করে আনলে না বেটা জুয়া খেলে আনলে, কোনো ফিকির নাই। আজ সমাজে কিছু প্রকার গুনাহকে আমরা কোনো গুনাহই মনে করি না। যদি গুনাহ মনে করতাম, আল্লাহ রে আল্লাহ, আজ অবস্থা কি বলবো, এই মোবাইলের কারণে যুবকরাকে কি বলবো, আজ বয়স্ক বাপজিরাও চশমা তল দিয়ে ভিড়ে আছে। 60 বছরের বুড়াও চশমা তল দিয়ে ভিড়ে আছে।
এরকম করে ধরে বসে দাদু আর পোতাই এক ঘরে শুচ্ছে। তখন ছোঁড়া সারা রাত তখন দেখছে মোবাইল আধখানি রাত ভর, তখন ওর দাদুর দেখে দেখে ওর মনও তখন ও মানে একটু করতে লেগেছে, কয়ে কি দেখছিস বে? কি দেখছি? যে এই দেখছি মোবাইল দেখছি। তো কি দেখছিস দেখি একটু। বলছে তুমি কি চিনতে পারবে? দে না একটু দেখি। এবার চশমা নিয়েছে, লিয়ে বুড়া মুড়ি ঝুলেছে আর ভিড়ে আছে। এবার তখন আজান শুরু হয়ে যাবে, দাদু আজান হয়ে গেল জি, মসজিদ যাবে না? জামা ছুটি যাবে যে? যাচ্ছি ভে যাচ্ছে, আর একটু আছে দেখে নি তখন যাচ্ছি। জামা ছুটলে ছুটতে দে, পরে এবার কাহানি পুরা হওয়া দরকার আছে। আর এই মোবাইলের কারণে তো আজ ছোঁড়ার ঘে ব্যাপার বুঝতেই পারছেন। মোবাইল যেরকম সব জিনিস আসান করে দিয়েছে। এক সময় ছিল টাকা আসতে 8 দিন লাগছিল বাড়ি, এক সময় ছিল খবর দিতে 3 दिन লাগছিল, মানুষ যাচ্ছিল তাহলে পৌঁছিছিল। आज खाली है भैया ये मोबाइल सब कुछ आसान पहले बात। बंगाल में एगो प्रोग्राम में गई नी तो हमके कहा था कि मौलाना साहब और भोजपुरी हमार घर के दुल्हन बड़ा समझेली। जी ये भैया बंगाल में हमार भोजपुरी कैसे समझी हो? कहा के मौलाना हमार ये हमार घर के दुल्हन हमार बेटा के बहुरिया ए मौलाना साहेब खगड़िया के बाड़ी। कहे खाघाड़ियार बहु हार कहे हाँ जी केमन करे बांगाले फिर खाघाड़ियार बेटी केन करे कहे ऑनलाइन मौलाना बिहा ऑनलाइन होय छे। मोबाइल आसिलो कि दला लागिलो नमाज रोजाय बाबजिर मन बसे ना। मोबाइल आसिलो कि दला लागिलो लेखा पढ़ाई छोड़ार मन बसे ना। মোবাইলের খেলা প্রেম প্রীতির জ্বালা। আজ থেকে 10 বছর আগে পালাপালি গেল ছিল, এরকম ছিল না। পালিয়ে বিয়ে করা করেছিল ছিল না, কেনে মোবাইল ছিল না, এক অপরের সাথে কথার কন্ট্যাক্ট হলো না। এখন স্কুল যাইছে, মাদ্রাসা যাইছে, এতে যাইছে, আর মোবাইলে নম্বর দেওয়া লেওয়া হয়ে যাচ্ছে, দিয়ে তখন শুরু হয়েছে চ্যাটিং, দিয়ে তখন শুরু হয়েছে তখন আর একদিন পিঠে বেঁধে নিচ্ছে ব্যাটিং। রবিবারে তখন ব্যাগ ঘাড়ে করে বাড়ি ইচ্ছে কইছে কোনটা যাচ্ছিস কিনা? তো প্রাইভেটে যাচ্ছে। কইছে যে প্রাইভেট তোকে রবিবার যে কেন যাচ্ছিস? কইছে রবিবারে স্যার ডাকেছে। রবিবারে স্যার ডাকে না স্যার ডাকে, আপনারাই কহেন। সোমবার মঙ্গলবার স্যার ডাকে, রবিবারে ওর স্যার ডেকেছে। ষাঁড় লিয়া পালাইলো তো পালাইলো, একবারে 3 বছর পর ছেলে লিয়ে ঘুরেছে। কিছুদিন আগে একটা আমাকে লোক ফোন করছে, কইছে মৌলানা সাহেব আপনার একটা ওয়ার্ড শুনেছি যে পালিয়ে গার্জেনের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করলে নাকি বিয়ে হয় না। হচ্ছে হ্যাঁ সহি হাদিস। আল্লাহ রাসূল বলেছেন আইয়ুমা ইমরাতিন নাকাহাত বিগাইরি ইজনি ওয়ালিহা ফানিকাহুহা বাতিলুন, ফানিকাহুহা বাতিলুন। যদি কেউ গার্জেনের বিনা অনুমতিতে কেউ পালিয়ে বিয়ে করে লাই ছোড়াছুড়ি, তো বেটি ছেলেটা যদি গার্জেনের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করলে বিয়ে হবে না। কইছে হাজি মুলি সাহেব পরে তো বাপ মা মাইনে লিছে, যে যখন মানবে তখন ফের লোক আগে যাও পাক হও দৌড় রাখাইয়া, তারপরে তোর বাপ মা রাজি হয়েছে কাজী ডেকে বিয়ে কর। আর ইয়ার দিন যা করেছিস সব জেনা করেছিস, আর কোলে যেটা লিয়াছিস তো পাক্কা জারুয়ালি আছিস, তোর বাড়িতে যেটা আছে জারু আছে। তো ফোন করে কইছে কি করবো মৌলানা সাহেব? তো আজ মোবাইলের কারণে এই সমাজ বরবাদ আছে। তবে বলছিলাম যে গান সমাজে আজ আম ফাহাম চলছে, এই সমাজ ধ্বংসর পথে চলছে। হযরতে আনাস বলছেন রাসূলের যুগে যদি কাউরির কানে গানের আওয়াজ পড়েছে, এইরকম ডিজে বাজা তো ছিলই না, সামান্য মিউজিক ছিল, বাজনা ছিল, তবে কানে আঙ্গুল দিয়ে কানকে বন্ধ করে বলেছে তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাও। আর আজ সেই নবীকে মাননেওয়ালা, সেই মুসলমান নবীর উম্মত দাবি করনেওয়ালা আজ মনে জেনে গান শুনছে, মুসলমানের বাড়িতে গান চলছে। তাহলে বলুন তো আমরা এই গুনাহটাকে যদি সাধারণ গুনাহ না মনে করতাম, তাহলে পারে আজ সমাজে আপনার মুসলমান ভাইয়ের বাড়িতে বিয়েতে কি এরকম গান বাজনা বাজতো না। তবে আমরা এই গুনাহকে কোনো গুরুত্ব দিই না। হযরতে শুনেন, মুমিন যারা হবে, বাস একটা হাদিস আর শোনাচ্ছি ভালো করে শুনেন। যারা মুমিন হবে তারা গুনাহকে কি নজরে দেখবে। অনেক সময় হয়ে গেল, ফের কয়টা পর্যন্ত? আচ্ছা যা হোক,
একটা হাদিস আপনার কাছে শোনাচ্ছি, ভালো করে শুনেন আল্লাহর রাসূল কি বলছেন, যে যারা মুমিন হবে তারা গুনাহকে কিরকম নজরে দেখবে, আর যারা ফাসিক ফাজের হবে তারা গুনাহকে কিরকম নজরে দেখবে। ফাসিকের জন্য গুনাহটা কিরকম আর মুমিনের জন্য গুনাহটা কিরকম। জি জি, ওই লাস্ট হাদিস শোনানে যা রে। হ্যাঁ, তো আপনাকে বলছিলাম যে আল্লাহর নবী বলছেন, ইন্নাল মুমিনা ইয়ারা জুনুবাহু কান্নাহু কায়েতুন তাহতা জাবালিন ইয়াখাফু ইয়াকা আলাইহি ওয়া ইন্নাল ফাজরা ইয়ারা জুনুবাহু কাযবাবিন মাররা আলা আনফিহি। আল্লাহর নবী বলছেন, যারা মুমিন হবে, যারা মুমিন হবে, মুমিনের দ্বারাই যদি গুনাহ যখন হয়ে যাবে তারা নিজকে কিরকম অনুভব করবে, নিজকে কিরকম ভাববে। যেমন একটা লোক একটা পাহাড়ের নিচে বসে আছে আর ভয়ে কাঁপছে যে এই পাহাড়টা যদি এখন আমার ওপরে পড়ে যায় তাহলে আমার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে, আমি ধ্বংস হয়ে যাব, আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। ওই রকমই মুমিনের কাছে যখন কোনো গুনাহ হয়ে যায় তখন মুমিন নিজকে ভয়ে কাঁপে, এখন যদি আমার মরণ হয়ে যায়, এই গুনার কারণে আমি জাহান্নামে চলে যাব, এই গুনার কারণে আমার আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে। এই জন্য ওই পাহাড়ের নিচে বসে থাকা লোকটার মতো, যেমন লোকটা ভয়ে কাঁপছে যে পাহাড় পড়লে আমি মরে যাব, ওরকমই এই লোকটা জাহান্নামে যাওয়ার ভয়ে সেরকম তার ভিতর কাঁপবে। এটা হলো মুমিনের পহচান, যে মুমিনের কাছে গুনাহ হলে এইরকম ভাববে। ওয়া ইন্নাল ফাজরা ইয়ারা জুনুবাহু, আর যারা ফাসিক ফাজের হবে তারা গুনাহকে কিরকম নজরে দেখবে। আল্লাহর নবী বলছেন ফাসিকের জন্য গুনাহ করাটা কিরকম, যেমন একটা মাছি উড়তে উড়তে এলো আর লাখের উপরে বসে গেল। ওয়া ইন্নাল ফাজরা ইয়ারা জুনুবাহু কাযবাবিন মাররা আলা আনফিহি, একটা লাখের উপরে মাছি এসে বসলো আর হাত লড়িয়ে ভাগা হইলিয়া হাঁকিয়ে দিলে। যেমন মাছি হাঁকাটা কোনো বড় কথা নয়, ওরকম ফাসিকের লাগা গুনাহ করা বড় কথা নয়। এবার আপনারা চিন্তা করেন যে আমরা মুমিন না ফাসিক, যদি গুনাহ করা আপনার জন্য। का नाम बा बाबू? मोहम्मद मिकाइल, बड़ा नीमन नाम बा तोहर। घर कहाँ बा? बाघाबाड़ी। इतना ये भैया मस्जिद के जलसा बा, कम से कम 500 देवे के चाहिए। नहीं है, अब नहीं है तो कुछ जुल्म तक नहीं करना है। आई हो दादा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो भाईजान আমি আপনাদেরকে বলছি, যত রকমের পাপ করেছেন, গুনাহ করেছেন, আল্লাহ আপনাকে মাফ করবে। এর জন্য কিছু শর্ত আছে, কিছু নিয়ম আছে, আমি শেষখানে আপনাকে বলে যাব। যদি এই নিয়মের উপরে তওবা করতে পারেন 100% গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাকে, যতই বড় পাপ করেছেন, শিরকের গুনাহ করে থাকেন, আল্লাহ মাফ করে দেবে। এর লাগে কিছু নিয়ম আছে, তওবা করার লাগে কিছু শর্ত আছে। শর্ত কটা আমি লাস্টে বায়ান করব, আর বায়ান করে আপনাকে বুঝিয়ে দেব। ইনশাআল্লাহ এই ভাবে যদি আপনারা তওবা করেন, যতই বড় পাপ করেছেন ভাই, আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবে, আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবে। আর আমি আপনাদেরকে বলবো, মরার আগে খালেস তওবা করে মরুন, সামান্য নেকি আপনাকে জান্নাতে নিয়ে চলে যাবে। যা হোক, বলার মতন অনেক কথা আর মনে অনেক আশা নিয়ে আছি, কিন্তু লোকের দিকে আমার বিষয় হওয়ার দরকার ছিল অন্য মসজিদ সম্বন্ধে রাখা, কিন্তু লোক না থাকলে আমি বিষয়টাকে এই জন্য একটু আলাদা বিষয়তে রেখে আপনাদেরকে আমি বলছি, ভাইজান এটা মসজিদের জলসা, আপনারা সবাই জানেন, আর মসজিদের ব্যাপার আপনারা শুনে আছেন।